స్టార్ట్ చేసింది. Hello all. First of all, happy Dasra to you. Today, yesterday, my friend Vijay told what are the functions and what are the types of functions. And now in this class, I will tell you what are the modules. Like, what are the modules and what are the data structures in the Python. That is list, tuple, dictionary. I want to tell these things in this class. First of all, I will show you the PPT. See, I think. Vijay told all these things, functions, and what are the types of functions, built-in functions. Like there are two types of functions, or that is built-in functions and user-defined functions. We can create our function, our own function, based on this syntax. And this is the example for the function, and we can write the function with parameters or without parameters. It's your wish. And arguments, there are four types of function arguments, that is default arguments, keyword arguments, positional arguments, arbitrary arguments. You can refer all these things in the youtube. In the youtube, we also posted the video, and this is the written statement. And now in this class, I would like to tell what is the module. A Python module is a file containing Python definitions and statement. Here, in the file, we will write the Python definitions and statements. Like I took this sample example in this file. Like I saved this file as cal.py, and in that file I written some functions. A Python module is a file containing Python definitions and statement. A module can define functions, classes, and variables. That is, we can in the module we can write classes, or we can initialize the variables, and we can define the functions. Whatever you want, you can place it in the module. And a module can also include runnable code. And see, if I write all these things in one file, I want to import these file in another file. Like, see, some in the real time example, if I want one file to be this the code will be repeated to so many files. If I want to import to so many files, I simply created one file, and whatever I want to import for so many times, I will write those definitions in the file, and I will import that module in different files. See, we can import that function, like we can import these functions with an import keyword. With an import statement, we can import these all these functions in another source file. For example, see, the syntax of Python import is import module. Whatever you want to import, just write this file name. See, uh, in the previous example, I created the two functions, that is add and subtract. I import that modules in the calc. I import that module into the other file. See, import calc అంటే ఒక ఫైల్లో నేను ఫంక్షన్ సిఏఎల్సి అని సేవ్ చేసి ఆ ఫైల్లో నేను టూ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాను, యాడ్, సబ్ట్రాక్షన్ అని. అదే ఫైల్ని నేను వేరియస్ అదర్ ఫైల్స్లో నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంపోర్ట్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనే ఒక కీవర్డ్ ఫస్ట్తో స్టార్ట్ చేసి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫైల్ నేను అనదర్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు ఆ ఫైల్లో ఉన్న సిఏఎల్సి ఫైల్లో ఉన్న వాట్ ఎవర్ ఫంక్షన్స్ యూ వాంట్ ఇంపోర్ట్, లైక్ మీకు ఏమైతే ఫంక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ చేయాలని ఉందో ఆ ఆ ఫంక్షన్స్ని డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకొని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. టు యాక్సెస్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద మాడ్యూల్, ద డాట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్. ప్రింట్
సిఎల్సి లైక్ ద ఫైల్ నేమ్ డాట్ యాడ్ అనే ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను కదా, యాడ్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను డాట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసుకుని. దానికి 10 అండ్ 2 అని 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చాను. ఇలాగా మనము మాడ్యూల్స్ అనేవి యూజర్ డిఫైన్ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక ఫైల్ నుండి ఇంకో ఫైల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సి పైథాన్ ఐడియల్లీ మీరు అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. హియర్ ఐ టుక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్, న్యూ ఫైల్ తీసుకున్నాను, calc.py అని సేవ్ చేశాను. దాంట్లో ఈ యాడ్ అనే సబ్ట్రాక్ట్ అండ్ 2 ఫంక్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇది తెలుసు కదా మీకు, యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే డెఫ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని మనం 2 ఫంక్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ 2, వాట్ హౌ మెనీ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్. నేను టూ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని ఇదే ఫైల్ నేను ఎనదర్ ఫైల్లో ఇది ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఇవి ఈ ఈ పర్టికులర్ 2 ఫంక్షన్స్ నేను అనదర్ ఫైల్లో నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తే అక్కడ నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనదర్ ఫైల్లో. అండ్ ఇప్పుడు న్యూ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని ఇంపోర్ట్ అనే ఒక కీవర్డ్తో ఇంపోర్ట్ సిఎల్సి అని సేవ్ చేసాను కాబట్టి ఇంపోర్ట్ సిఎల్సి ప్రింట్ సిఏఎల్సి డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకొని యాడ్ అనే ఫంక్షన్ని యాక్సెస్ చేసుకున్నాను 10,2. ఇది ఇప్పుడు రన్ చేస్తే 12 అని నాకు ప్రింట్ చేసింది. ఎందుకంటే అది సిఏఎల్సి అనే ఫైల్లో ఉన్న ఆ 2 ఫంక్షన్స్ యాక్సెస్ చేసుకొని మనకి సమ్ యాడ్ అని ఎడిషన్ చేసుకొని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద మాడ్యూల్స్. అండ్ సి ఇది యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్. దేర్ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ ఆల్సో ఈస్ దేర్ ఇన్ ద పైథాన్, లైక్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. మనకి ఫంక్షన్స్లో కూడా బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నట్టు ఆల్, ఎనీ, ఆస్కీ, కంపైల్ లైక్ దట్ మనం మాడ్యూల్స్లో కూడా బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ సి బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ లైక్ మ్యాథ్. ఇప్పుడు మనకి మ్యాథ్ అనే మాడ్యూల్లో స్క్వేర్ రూట్ అనే ఫంక్షన్, ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫంక్షన్, అండ్ సైన్, కాస్, టాన్ ఇవన్నీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఆ మాడ్యూల్, ఆ స్పెసిఫిక్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్లో ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ బిల్ట్ ఇన్గా ఉంటాయి. మనము అండ్ ఫ్రమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్తాను చూడండి. పైథాన్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్మెంట్స్ లెట్స్ యూ ఇంపోర్ట్ ద స్పెసిఫిక్ attributes from a model without importing the module as a whole. అంటే ఇప్పుడు మ్యాథ్ అనే మాడ్యూల్లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఉంది, ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది, సైన్ ఉంది, కాస్ అన్నీ ఉన్నాయి. దాంట్లో నేను స్పెసిఫిక్గా స్క్వేర్ రూట్నే, ఫ్యాక్టోరియల్నే నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫ్రమ్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ మ్యాథ్ అనేది ఒక మాడ్యూల్. ఫ్రమ్ మ్యాథ్, ఆ మ్యాథ్ మాడ్యూల్లో ఇంపోర్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అండ్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఆ స్క్వేర్ రూట్ అండ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని నేను ప్రింట్ చేశాను అనమాట. అప్పుడు అంటే మనకి హోల్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ మొత్తాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే హోల్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ మొత్తాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే స్టార్ అనే మనం మ్యాథ్ మాడ్యూల్ మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ మొత్తాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మనకు స్పెసిఫిక్గా ఏదైతే అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఏదైతే ఫంక్షన్స్ కావాలో అవైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మొత్తం మ్యాథ్ మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫ్రమ్ మ్యాథ్ ఇంపోర్ట్ స్టార్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తే ఆ మ్యాథ్ మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్నీ మనకి ఇంపోర్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ వీ కెన్ రీనేమ్ ద పైథాన్ మాడ్యూల్ ఆల్సో. అంటే మనం పైథాన్ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు మ్యాథ్ అనేది నేను ఇంపోర్ట్ చేశాను కదా, అది నేను రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మాడ్యూల్ని రీనేమ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ లేకపోతే ఇంపోర్ట్ పాండాస్ ఇలాంటివన్నీ మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్ మనం పెట్టుకొని మనం దాని నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ యాజ్ ఎంటీ అంటే నేను మ్యాథ్ అనే మాడ్యూల్ని యాజ్ ఎంటీలో మొత్తం ఆ మాడ్యూల్ని స్టోర్ చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు ఎంటీని యూజ్ చేసుకొని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు.
పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ని నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ సి ఫస్ట్ది ఫ్రమ్ మ్యాథ్ ఇంపోర్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అండ్ ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే మ్యాథ్ నుంచి స్క్వేర్ రూట్, ఇది ఆ ఎగ్జాంపులే రన్ చేస్తే మన స్క్వేర్ రూట్ చూస్ చేయడం వల్ల 16 16 దేని స్క్వేర్ రూట్ 4 కాబట్టి 4 అండ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 6 అనేది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. అదే మనము ఆ మ్యాథ్ మాడ్యూల్కి వేరే రీనేమ్ చేసుకొని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మ్యాథ్ మాడ్యూల్లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. మనం దాంట్లో స్పెసిఫిక్ అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మొత్తాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. మ్యాథ్ డాట్ పై అంటే 3.14 సంథింగ్ కదా, అండ్ మొత్తం వాల్యూ, ఆ వాల్యూని మనకి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీ అండ్ మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ 60 సైన్ ఫంక్షన్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాస్, టాన్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మ్యాథ్ మాడ్యూల్లో. ఇలాంటి బిల్ట్-ఇన్ మాడ్యూల్స్లో మనం డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు పైథాన్లో. See, there are built-in several built-in modules. దాంట్లో మ్యాథ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అండ్ యూ కెన్ ర్యాండమ్ అనే ఒక మాడ్యూల్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ దేనికి యూజ్ చేస్తుంది అంటే, అది ర్యాండమ్గా ఇంటీజర్స్ ఏదైనా తీసుకొని మీకు రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాడ్ ఇంట్ ఆఫ్ 0,5 అంటే ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ అనేది నేను యూజ్ చేశాను. ర్యాడ్ ఇంట్ అంటే 0 to 5 మధ్యలో ఉన్న ఏదైనా ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయమని అడిగాను అనమాట. ర్యాడ్ ఇంట్ యూజ్ చేసుకొని మనకి ఏదైనా ర్యాండమ్ నెంబర్ని మనము ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ర్యాడ్ ఇంట్ యూజ్ చేస్తే, అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్ అంటే, ర్యాండమ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ర్యాండమ్ మాడ్యూల్లో ఉంటుంది. ఆ ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుందంటే, ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, ప్రింట్ ర్యాండమ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ బిట్వీన్ 0 and 1. 0 and 1 మధ్యలో ఉన్న ఫ్లోటింగ్ నెంబర్ ఏదైనా అది మీకు ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇలాగా మనము బిల్ట్-ఇన్ మాడ్యూల్స్ అనేవి ఇలాగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే డేట్ టైమ్ అనే ఒక మాడ్యూల్ కూడా ఉంది. డేట్ టైమ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకొని మనం డేట్స్ని లేదంటే టైమ్ లైక్ ఆ పర్టికులర్ డేట్ని గట్టా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బిల్ట్-ఇన్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ద పైథాన్. అండ్ ఈరోజు క్లాస్లో నేను మ్యూటబుల్ అండ్ ఇమ్యూటబుల్, దట్ ఈస్ ఇప్పుడు లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ ఇవన్నీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ డేటా స్ట్రక్చర్స్ తెలిసే ముందు మీరు మ్యూటబుల్కి ఇమ్యూటబుల్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. మ్యూటబుల్ అండ్ ఇమ్యూటబుల్ అంటే, ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ కాంట్ చేంజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇట్. అంటే మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అది చేంజ్ చేయడానికి అవ్వదన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అది మీరు చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవ్వదు. అదే బూలియన్ వాల్యూస్ కానీ, స్ట్రింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ మీరు ఒక్కసారి చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత, ఐ మీన్ ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు చేంజింగ్ అనేది ఉండదన్నమాట. అదే మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్కి యూజ్ చేసేసరికి, మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకవేళ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ అలౌస్ యూ టు మాడిఫై ఇట్స్ ఎక్స్టర్నల్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్. అంటే మీరు క్రియేట్ చేశాక కూడా మీరు దాని యొక్క ఇంటర్నల్ స్టేట్ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సి మ్యూటబుల్కి ఇమ్యూటబుల్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, ఇమ్యూటబుల్కి వచ్చేసరికి నెంబర్స్, బూలియన్స్, స్ట్రింగ్స్, బైట్స్, టపుల్స్. న్యూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఐ మీన్ యూ కాంట్ చేంజ్ ద కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్ అనమాట. అదే మ్యూటబుల్కి వచ్చేసరికి మీరు స్టేట్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్, డిక్షనరీ, సెట్స్ ఈ 3 మ్యూటబుల్. నేను ఈరోజు క్లాస్లో లిస్ట్ అంటే ఏంటి, టపుల్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద లిస్ట్? లిస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, లిస్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ అవైలబుల్ ఇన్ పైథాన్. ఇది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ పైథాన్లో ఉంటుంది. వి స్టోర్స్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ డేటా స్ట్రక్చర్. అంటే మీరు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని ఒక
ఒక ఒక డేటా స్ట్రక్చర్‌లో మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్స్‌నే కాకుండా నంబర్స్ ప్లస్ స్ట్రింగ్స్ 2 ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశానంటే దాంట్లో నంబర్స్ నేను స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. అలాగని స్ట్రింగ్స్‌ని కూడా మనం స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. అలాగని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ మొత్తం అన్నిటిని మనం స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చనమాట లిస్ట్. మనం ఎలా లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తామంటే స్క్వేర్ బ్రేసెస్ యూజ్ చేసుకొని మనము లిస్ట్ లిస్ట్‌ని క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ మ్యూటబుల్ మీన్స్ వి కెన్ మోడిఫై ఎ లిస్ట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఒకవేళ లిస్ట్ క్రియేట్ అయినా మనం మోడిఫై అనేది చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనం లిస్ట్‌ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటామంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకొని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. అంటే నెగెటివ్ ఇండెక్సింగ్ అయినా పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అయినా యూజ్ చేసుకొని మన లిస్ట్‌ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఎలా లిస్ట్‌ని క్రియేట్ చేయొచ్చంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. లిస్ట్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇన్ దట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ 1 2 3 4 అలా ఎలిమెంట్స్ అనేది ఇచ్చాను. మనం ఇప్పుడు లిస్ట్‌ని ప్రింట్ చేశాను ఇక్కడ. అప్పుడు మనకి లిస్ట్ ఏదైతే మనం లిస్ట్ క్రియేట్ చేసామో ఆ లిస్ట్‌ని మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అంటే లిస్ట్ యొక్క ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసిన లిస్ట్ యొక్క టైప్ తీస్తే అది ఏమొస్తదంటే మనకు అవుట్‌పుట్‌కి వచ్చేసరికి క్లాస్ ఆఫ్ లిస్ట్ అనేది ఇస్తదనమాట. అంటే అది ఒక లిస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ అని ఇస్తది. అంతేగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిజర్ కూడా అంతే కదా! మనం ఇంట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని రాసి టైప్ ఆఫ్ ఆహ్, ఏ అని పెడితే ఇంటిజర్ అని ఇస్తది. అలాగే లిస్ట్‌కి కూడా క్లాస్ ఆఫ్ లిస్ట్ అనేది ఇస్తది. ఆ! అంటే మనం లిస్ట్‌ని స్క్వేర్ బ్రాసెస్‌తో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా! అలాగే నేను ఎంప్టీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో నేను ఎలిమెంట్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చా అంటే మనం అపెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మన లిస్ట్ క్రియేట్ అయ్యాక దాని ఆ వాల్యూస్‌ని మనం లిస్ట్‌లో యాడ్ చేసుకోవచ్చనమాట. అపెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. లిస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. దాని తర్వాత లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ 10 30 20 అనే వాల్యూస్ అనేది ఇచ్చాననమాట. ఇలా 10 30 20 అనే వాల్యూస్‌ని అపెండ్ చేయడం యాడ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ లిస్ట్ అనేది నేను ప్రింట్ చేస్తే సి ద లిస్ట్ విత్ ద అపెండెడ్ వాల్యూస్ 10 30 20 ఇలా 10 30 20 అనేది మనకి లిస్ట్‌లో యాడ్ అవుతాయి. ఇలా ఇవేమో యాడింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ అని. మనం ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలా అపెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మన లిస్ట్‌లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సి అండ్ లిస్ట్‌లో మన సెవరల్ ఫీచర్స్ అనమాట. మన డూప్లికేట్స్‌ని అలౌ చేసుకుంటది. డూప్లికేట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ యాపిల్ అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ చేశాను. అలాగా 2 టైమ్స్ మీకు డూప్లికేట్స్ అనేది లిస్ట్ అనేది అలౌ చేసుకుంటది. ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇలాగా సక్సెస్‌ఫుల్లీ క్రియేట్ అవుతది. మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఒకవేళ లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అనేది కావాలంటే ఎల్ఈఎన్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటే ఈ ఎల్ఈఎన్, మ్యాక్స్, మిన్, కౌంట్ ఇవన్నీ బిల్డ్ లిస్ట్‌లో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఈ ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ లిస్ట్‌లో ఉంటాయి. ఈ లెంత్ అనేది కూడా ఒక బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ లిస్ట్‌కి. సో, ఎల్ఈఎన్ యూజ్ చేసుకొని మన లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అనేది మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ డేటా టైప్. అంటే ఓన్లీ స్ట్రింగ్సే ఉండాలి అని లేదు. ఓన్లీ ఇంటీజర్సే ఉండాలని లేదు. అండ్ ఓన్లీ బూలియన్ వాల్యూసే ఉండాలని లేదు. ఏదైనా అవ్వొచ్చనమాట డేటా టైప్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 3 లిస్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ. 3 లిస్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తే ఒక్క లిస్ట్‌లో నేను స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చాను. ఒక లిస్ట్‌లో నంబర్స్‌తో లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఒకటేమో బూలియన్ వాల్యూస్‌తో. అలాగా మనం వేరియస్ డేటా టైప్స్‌తో మన లిస్ట్‌ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఆన్ ద లిస్ట్ ఆర్ అండ్ అరేస్. అంటే మనం లిస్ట్‌లో ఈ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ అనేవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ వన్ అపెండ్ అపెండ్ అంటే ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. క్లియర్స్ అంటే రిమూవ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్. కాపీ అంటే ఒక లిస్ట్ మనం ఇప్పుడు లిస్ట్ క్రియేట్ చేసిన దానికి ఒక కాపీ లిస్ట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. కౌంట్ అంటే ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ యాడ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లిస్ట్. అంటే ఎక్స్టెండ్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. అది ఆ లిస్ట్‌ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు.
అండ్ ఇండెక్స్ అంటే మన మనం ఏదైనా ఎలిమెంట్ స్పెసిఫై చేస్తే దాని పర్టికులర్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇన్సర్ట్ అంటే మనం ఏదైనా ఎలిమెంట్ అనేది మనం స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. పాప్, రిమూవ్, రివర్స్, సార్ట్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిల్ట్-ఇన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అపెండ్ ఫంక్షన్, పైథాన్ అపెండ్ ఫంక్షన్. ఈ లిస్ట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని ఈ 2054544 అనే వాల్యూని ఈ లిస్ట్లో అపెండ్ చేసుకున్నాను. ఇలా అపెండ్ చేసుకుంటే మనం ఇప్పుడు లిస్ట్ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఈ 2054 అనేది మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్లో అపెండ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బిల్ట్-ఇన్ మెథడ్. అండ్ పైథాన్ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ దేనికంటే ఇట్ ఇన్సర్ట్స్ అన్ ఎలిమెంట్ అట్ ద స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్. మనకి ఏదైనా స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్లో మనం ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాని యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి అంటే లిస్ట్, ఏదైతే లిస్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటారో ఆ లిస్ట్ డాట్ ఇన్సర్ట్ ఆఫ్ పొజిషన్ కామ ఎలిమెంట్. అంటే ఏ పొజిషన్లో మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి మీరు అనేది స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట. అండ్ ద పొజిషన్ మెన్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఇప్పుడు లిస్ట్ అనేది ఒక 4 ఇండెక్స్ వాల్యూ వరకు ఉందనుకోండి, మీరు పొజిషన్ని ఐ మీన్ ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ పొజిషన్ కూడా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కదా. ఆ పొజిషన్ అనేది ఈ 0 to 4 వాల్యూస్ మధ్యలోనే ఉండాలన్నమాట. నాట్ ఎగ్జిట్ దాన్ లైక్ మోర్ దెన్ 4 కన్నా ఎగ్జిట్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు 5 అనేది ఇచ్చి నేను ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే అది సింప్లీ ఇండెక్స్ అర్రని మీకు త్రో చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను 10087 ఈ వాల్యూ అనేది 2 అనే ఇండెక్స్లో ఐ మీన్ 2 అనే పొజిషన్ దగ్గర ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 0 అది ఇండెక్స్ వాల్యూస్ చూసుకోండి, 0 1 2 3. ఇప్పుడు 2 అనే పొజిషన్ దగ్గర ఈ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఈ యొక్క పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర అది ఆ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ద లిస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ ఈ 10087 అనే వాల్యూ అనేది మనకి ఇన్సర్ట్ అయిందనమాట. ఇది ఒక ఫంక్షన్. అండ్ ఎక్స్టెండ్ ఫంక్షన్ దేనికంటే ఇట్ యాడ్స్ కంటెంట్స్ టు లిస్ట్ 2 టు ద లిస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ 1. అంటే ఇప్పుడు లిస్ట్ 2లో కొన్ని కంటెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, లిస్ట్ 1లో కొన్ని కంటెంట్స్ ఉన్నాయి. మనము ఎక్స్టెండ్ యూజ్ చేసుకొని ఈ లిస్ట్ 2ని ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ 1లో మనం ఇన్సర్ట్ ఐ మీన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక లిస్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లిస్ట్ 1 డాట్ ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ 2. అంటే లిస్ట్ 2 మనమేమో ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ 1లో యాడ్ చేస్తున్నాం మన అర్థం. లిస్ట్ 2 అనే 2 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసి లిస్ట్ 1 డాట్ ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ 2 ప్రింట్ లిస్ట్ 1. అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అంటే లిస్ట్ 1లో 1 2 3 ఉంది, లిస్ట్ 2లో 2 3 4 5 ఉంది. లిస్ట్ 1 డాట్ ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ 2 అంటే ఈ లిస్ట్ 2 మొత్తం ఈ లిస్ట్ 1 ఎండ్లో మనకి యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇఫ్ యూ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే 1 2 3 అంటే లిస్ట్ 1లో ఈ 2 3 4 5 కూడా యాడ్ అయ్యాయి. అదే లిస్ట్ 2ని తీసుకొని లిస్ట్ 1ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకోవాలి అంటే రివర్స్ అనమాట. రివర్స్లో మనం లిస్ట్ 2 డాట్ ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 అనేది రాసుకోవచ్చు. అంటే అప్పుడు లిస్ట్ 2 మొత్తం వాల్యూస్ దగ్గర ఈ లిస్ట్ 1 అనేది యాడ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. అండ్ మనకి కొన్ని సమ్, మిన్ మ్యాక్స్ లాంటి బిల్ట్-ఇన్ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఐ మీన్ ఇలాంటి బిల్ట్-ఇన్ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ లిస్ట్ అంటే మన లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటినీ సమ్ చేసుకొని మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. మనం ఈ సమ్ అనే ఫంక్షన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్స్ ఉంటే ఇంటీజర్స్కి సమ్ చేయగలం. అదే స్ట్రింగ్ ప్లస్ ఇంటీజర్ ఉందనుకో మనం కాన్కాటినేషన్ చేయలేం కదా. అంటే మనం ప్లస్ చేయలేం. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, ఒక న్యూమరిక్ వాల్యూ ఉంది, ఈ రెండు మనం ప్లస్ చేయలేం అంటే సమ్ చేయలేం. అప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లిస్ట్ స్ట్రింగ్స్తో పాటు న్యూమరిక్ వాల్యూ కూడా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అంటే అది సింప్లీ అవుట్పుట్లో టైప్ ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే
ఎడిషన్ ఆపరేషన్ అనేది ఇంటీజర్ అండ్ స్ట్రింగ్ రెండిటి మధ్యలో చేయలేము అని. అండ్ పైథాన్ కౌంట్. కౌంట్ అంటే మనం ఒక లిస్ట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందని కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సి నేను ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ 1 అంటే ఈ 1 అనే ఎలిమెంట్ ఈ లిస్ట్లో ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అయింది, ఎన్నిసార్లు తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ 1 ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అయింది, 1 2 3 4 ఇలాగా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఎన్ని 1 అనే ఎలిమెంట్ 4 కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్లో 4 అనేది ఇస్తుంది అనమాట. అండ్ పైథాన్ లెంత్ అనే ఫంక్షన్ మన ఒక లిస్ట్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేస్తే మనకి దాని యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో మనకి చెప్పుకోవచ్చు లెంత్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇండెక్స్ అంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్. అంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ 2 అనేది నేను ఇక్కడ 2 అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఇచ్చాను. ఆ 2 ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ నాకు కావాలి. ఇప్పుడు 2 ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ కావాలి అంటే ఇప్పుడు 2 అనేది ఇక్కడ మన ఈ లిస్ట్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ రిపీట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా. అంటే 3 టైమ్స్ మనకి 2 అనేది రిపీట్ అయ్యింది. అప్పుడు అది ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూ నీకు రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్. అంటే ఈ 2 ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే అక్కర్ అయిందంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ దగ్గర అక్కర్ అయింది కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అనేది మన 1 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే 2 ఎలిమెంట్ అనేది 1 ఇండెక్స్ వాల్యూ దగ్గర ఉంది అని అర్థం. అంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ లాస్ట్ అకరెన్సెస్ అది తీసుకోదు అనమాట. సెకండ్ అకరెన్స్ కానీ, థర్డ్ అకరెన్స్ కానీ, లాస్ట్ అకరెన్స్ కానీ ఇదేం తీసుకోదు. ఓన్లీ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఒక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది నీకు స్పెసిఫై చేస్తుంది. మనము ఇక్కడ ఒక లిస్ట్కి నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ప్రింట్ లిస్ట్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2, 2 అంటే 0 1 2 3 4 అంటే ఈ 2 అనే ఎలిమెంట్ సెకండ్ అకరెన్స్ మనకు కావాలన్నమాట. సెకండ్ అకరెన్స్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ కావాలి. అప్పుడు లిస్ట్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2, 2 అంటే అది అవుట్పుట్లో మనకి 4 అనేది మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇది ఇండెక్స్ ఫంక్షన్. అండ్ మినిమం ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్ ద మినిమమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఎలిమెంట్స్ మొత్తంలో మినిమం ఏంటి అని మనకు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఒక లిస్ట్ ఉంది, 5 2 8 1 9 అనే ఒక ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మినిమమ్ ఆఫ్ దట్ లిస్ట్ అంటే మన 1 కాబట్టి 1 అనేది మనకి ప్రింట్ చేసింది. అదే మ్యాక్స్ ఫంక్షన్లో మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రివర్స్ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే రివర్స్ అనే ఫంక్షన్ మనం ఫంక్షన్ అనేది సార్ట్తో ఉపయోగించవచ్చు. అదర్వైజ్ రివర్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం ఆ లిస్ట్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనకి సార్ట్ చేసుకుంటుంది. సార్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ దాని యొక్క సింటాక్స్ లిస్ట్ డాట్ సార్ట్ రివర్స్ ఫ్లాగ్. అంటే ఒకవేళ ఫ్లాగ్ అంటే తెలుసు కదా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రివర్స్ ఫ్లాగ్ ఏమో ఫాల్స్ అనేది నేను పెట్టాను అనుకోండి, అది జస్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేసుకొని మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. అదే రివర్స్ ఫ్లాగ్ అనేది ట్రూ అనేది మనం పెట్టామనుకోండి, ఆ లిస్ట్ని రివర్స్ అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనకి ఇస్తుంది అనమాట. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇవ్వదు. అంటే రివర్స్ ఫ్లాగ్ని ట్రూ చేసాం కాబట్టి డిఫాల్ట్గా అదేమో రివర్స్ ఫ్లాగ్ ఫాల్స్ అనే కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట. మనం ఎప్పుడైతే ట్రూ అని మనం స్పెసిఫై చేస్తామో అప్పుడే అది రివర్స్ చేసి మనకి లిస్ట్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇది ఒక లిస్ట్ డాట్ సార్ట్ ఆఫ్ రివర్స్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. అంటే ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ మొత్తాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకున్న తర్వాత రివర్స్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని స్పెసిఫై చేశాను కాబట్టి అది రివర్స్ చేస్తుంది అనమాట ఎలిమెంట్.
రివర్స్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అనేది మనకి ఇస్తుంది. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇవ్వదు, ఎందుకంటే రివర్స్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అనేది మనం స్పెసిఫై చేసాం కాబట్టి. అండ్ మనము ఆ లిస్ట్ని డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే టు డిలీట్ వన్ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్, మెనీ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ కెన్ బి యూజ్డ్. అంటే మనము ఎలిమెంట్ని లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మనకి సెవరల్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి లిస్ట్కి. అంటే పాప్, రిమూవ్ అండ్ డెల్ అనే కీబోర్డ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ డెల్ అనే కీబోర్డ్తో కూడా మనం లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఇలా ఈ 3ని యూజ్ చేసుకొని లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ని మనం డిలీషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పాప్ అనేది యూజ్ చేశాను అనుకుంటే, లిస్ట్ డాట్ పాప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్. మనం ఇండెక్స్ అనేది మెన్షన్ అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మెన్షన్ చేయకపోయినా పర్లేదు, కానీ మెన్షన్ చేస్తే మాత్రం ఆ లిస్ట్ యొక్క రేంజ్లోనే ఉండాలన్నమాట. అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇండెక్స్ దాటి వెళ్ళకూడదు, లేకపోతే అప్పుడు మనకి ఇండెక్స్ ఎర్రర్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. అండ్ సి, నేను ఒక లిస్ట్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను. లిస్ట్ డాట్ పాప్ అంటే ఈ ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఇండెక్స్ని స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి అది ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్లో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉంటుందో దాన్ని డిలీట్ చేసుకుంటుంది. అదే నేను ఇక్కడ 0 అనే స్పెసిఫై చేస్తే, 0 అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ అనమాట. ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఉన్న నెంబర్ని అది డిలీట్ చేసుకుంటుంది. లేకపోతే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు డెల్ అనే ఒక కీవర్డ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. డెల్ లిస్ట్ ఆఫ్ 0 అంటే ఈ 0th వాల్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్ని నేను డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా మనం ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిలీట్ కూడా, ఐ మీన్ వీ కెన్ డిలీట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ అనమాట. అండ్ పాప్ చెప్పాను, డెల్ కీవర్డ్ చెప్పాను. అండ్ రిమూవ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మనము ఎలిమెంట్స్ని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ రిమూవ్ ఆఫ్ 3 అంటే లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అంటే మనము ఏదైతే ఎలిమెంట్ని మనం రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ని మనం స్పెసిఫై చేయాలి. లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్ 3 అంటే ఈ 3 అనే ఒక ఎలిమెంట్ని మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. డిలీట్ చేసుకుని మనం లిస్ట్ని ప్రింట్ చేసుకుంటే ఈ లిస్ట్ని ప్రింట్ అయిన దగ్గర 3 అనే వాల్యూ ఉండదు అనమాట, రిమూవ్ చేసేస్తుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ built-in functions for the list. and tuples వచ్చేసరికి it is also the one of the data structures of the Python programming language. ఇందాక లిస్ట్ చెప్పినట్టు లిస్ట్ అనేది మ్యూటబుల్ అనమాట. ఈ టపుల్కి వచ్చేసరికి ఇమ్యూటబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ వన్స్ టపుల్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వీ కాంట్ మాడిఫై ఇట్. మనం మాడిఫై అనేది చేయలేము అనమాట. నెక్స్ట్, మనము లిస్ట్లో అయితే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసుకొని మన లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అదే టపుల్ అంటే జస్ట్ పారాన్సిస్ యూజ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పారాన్సిస్ యూజ్ చేసుకొని మన టపుల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనము టపుల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఐదర్ ఇంట్ అయినా అవ్వచ్చు, ఫ్లోట్ అయినా అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. కానీ అండ్ ఇట్ అలౌడ్స్ ద డూప్లికేట్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, అంటే ఇంకా డూప్లికేట్స్ని కూడా అది అలౌ చేసుకుంటుంది అనమాట టపుల్స్. టపుల్ ఇక్కడ ఒక టపుల్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను. యూ కెన్ పాస్ ద వాల్యూస్ అండ్ దెన్ టపుల్ ఈస్ క్రియేటెడ్. మనం ఇక్కడ టపుల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. ప్రింట్ ఆఫ్ టపుల్ అంటే టపుల్ మొత్తాన్ని ప్రింట్ చేసింది. అండ్ టైప్ ఆఫ్ టపుల్ మనకు తెలియాలి అంటే అప్పుడు క్లాస్ ఆఫ్ టపుల్ అనేది మీకు క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎలాగైతే ఇంటికి కానీ లిస్ట్కి కానీ నీకు ఆ క్లాస్ అనేది స్పెసిఫై చేసిందో టైప్ ఆఫ్ టపుల్ కూడా అది టపుల్ అనేది అని రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ టపుల్ and when we try to append an element it will raise an error. అంటే మనం ఒక టపుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మన టపుల్స్ని ఆ టపుల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఏదైనా ఎలిమెంట్ అనేది అపెండ్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందాకే చెప్పాను కదా, అది ఇమ్యూటబుల్ అనమాట. లిస్ట్ అయితే మ్యూటబుల్. సో మనము అపెండ్, ఎక్స్టెండ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని లిస్ట్ని లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని అపెండ్ చేసుకున్నాం, ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం. బట్ ఇది ఇమ్యూటబుల్ కాబట్టి మనం అపెండ్ చేయలేం అనమాట. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక టపుల్ అనేది క్రియేట్ చేశాను.
సి టపుల్ 1 ఈక్వల్ టపుల్ అంటే మనం టపుల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి కూడా టపుల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనం టపుల్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాని తర్వాత టపుల్ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ టు 30 అంటే 0 ఇండెక్స్ 0లో 30 అనే ఎలిమెంట్ని నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎలిమెంట్ని. అప్పుడు మనకి ఇది రన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనమే ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయలేము కాబట్టి అది ఎర్రర్ అనేది నీకు స్పెసిఫై చేస్తుంది. టైప్ ఎర్రర్ టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్ అంటే ఇలా అసైన్మెంట్స్ అనేవి టపుల్ నీకు సపోర్ట్ చేయదు అని ఒక ఎర్రర్ అనేది నీకు చూపిస్తుంది. మనకి టపుల్స్లో కూడా ఎలాగైతే లిస్ట్కి అపెండ్ ఎక్స్టెండ్ ఇలాంటివి బిల్టిన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో టపుల్కి కూడా కొన్ని బిల్టిన్ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. కౌంట్ ఇండెక్స్ లెంత్ మిన్ మ్యాక్స్ దీస్ ఆర్ అంటే ఏ డేటా స్ట్రక్చర్కి ఇది కామన్. కౌంట్ ఇండెక్స్ ఇవనేవి ఈ 2 బిల్టిన్ మెథడ్స్ అనేవి టపుల్స్కి ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ కౌంట్ మెథడ్ అంటే మనం ఏదైనా ఎలిమెంట్ని స్పెసిఫై చేస్తే అది ఎన్నిసార్లు అపియర్ అయింది అనేది మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. ఈ పర్టిక్యులర్ కోడ్కి ఇది అవుట్పుట్. ఇక్కడ నేను ఒక టపుల్ 1 అనేది క్రియేట్ చేశాను, టపుల్ 2 అండ్ ఆర్ఎస్ ఈక్వల్ టు టపుల్ 1 డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ 3 అంటే ఆ 3 అనే ఎలిమెంట్ ఎన్నిసార్లు అపియర్ అయింది అంటే ఇక్కడ 3 టైమ్స్ అపియర్ అయింది కాబట్టి దాని యొక్క కౌంట్ 3 అనేది ఇస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ టపుల్ 2కి పైథాన్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అంటే 1 2 3 టైమ్స్ కాబట్టి టపుల్ 2లో పైథాన్ అనేది 3 టైమ్స్ అనేది అపియర్ అయింది. అండ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టపుల్స్లో ఒకవేళ నెంబర్స్ ఉంటే లేకపోతే స్ట్రింగ్స్ ఉంటే ఎలా కౌంట్ చేసాం, అదే ఒకవేళ టపుల్లో కూడా లిస్ట్ ఉండొచ్చు కదా, లేకపోతే టపుల్స్లో కూడా కొన్ని టపుల్స్ అనేవి ఉండొచ్చు. అవి ఎలా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక టపుల్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను. ఆ టపుల్లో 2, 3 అనే టపుల్ ఉంది, 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. 3, 2 అనే ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ ఈక్వల్ టు టపుల్ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ 2, 3 అంటే ఈ 2, 3 మొత్తం ఎన్నిసార్లు నీకు రిపీట్ అయింది అనే వాల్యూ నీకు ఇస్తుంది అనమాట. ఈ 2, 3 ఇక్కడ దీంట్లో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది 2 టైమ్స్ కాబట్టి నీకు కౌంట్ అనేది 2 అనేది రిపీట్ చేస్తుంది. అండ్ 3, 2 అనే లిస్ట్ ఎన్నిసార్లు అపియర్ అయింది అంటే ఒకసారి కౌంట్ అపియర్ అయింది కాబట్టి 1 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇలాగా మనం కౌంట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని టపుల్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇండెక్స్ మెథడ్ అంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైతే మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నామో దాని యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే దాని యొక్క సింటాక్స్ ఏంటంటే టపుల్ యొక్క ఇండెక్స్ మెథడ్ టపుల్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ స్టార్ట్ ఎండ్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని స్పెసిఫై చేస్తాం. స్టార్ట్ ఎండ్ అనేవి ఆప్షనల్ అనమాట. యూ కెన్ స్పెసిఫై మనం స్పెసిఫై చేయకపోయినా మనకు పర్లేదు. స్టార్ట్ అంటే మనం ఎక్కడి నుండి అయితే సెర్చ్ని మనం స్టార్ట్ చేయాలనేది మనకి మనము స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఎండ్ అంటే ఎక్కడ వరకు సెర్చ్ అనేది మనకి అవ్వాలి అనేది అక్కడ అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎండింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద సెర్చింగ్ మనము స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. ఐదర్ యూ కెన్ స్పెసిఫై లేకపోతే స్పెసిఫై చేయకపోయినా పర్లేదు అనమాట. ఒక టపుల్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఆర్ఎస్ ఈక్వల్ టు టపుల్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 3 అంటే ఈ 3 అనే ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ రిటర్న్ చేస్తే 3 కాబట్టి 3 అనే వాల్యూని మనకి రిటర్న్ చేస్తారు. అండ్ ఆర్ఎస్ ఈక్వల్ టు టపుల్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 3, 4 ఇండెక్స్ ఆఫ్ 3, 4 అంటే ఎలిమెంట్ 3 అని అర్థం, దాని యొక్క మన సెర్చింగ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 4 అని అర్థం అనమాట. అప్పుడు దాని యొక్క సెర్చింగ్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేస్తుంది అంటే
దాని యొక్క సెర్చింగ్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేస్తుంది? 3 అనే ఎలిమెంట్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ తర్వాత నుంచి దాని సెర్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది. ఇది ఫోర్త్ ఇండెక్స్ కదా! దీని తర్వాత ఎక్కడ 3 అయితే అపియర్ అయింది? సిక్స్త్ సారీ 0, 1, 2 0, 1, 2, 3, 4, 5 ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ దగ్గర మళ్ళీ 3 అనేది అపియర్ అయిందనమాట. అంటే సెర్చింగ్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయదు. ఈ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట సెర్చింగ్ అనేది. అప్పుడు ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ దగ్గర 3 అనేది రిపీట్ అయింది కాబట్టి నీకు 5 అనేది ప్రింట్ ఇస్తుంది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఇచ్చిన టపుల్లో నీకు ఒకవేళ ఎక్కడ అపియర్ అవ్వకపోతే ఆ జస్ట్ వాల్యూ ఎర్రర్ అనేది నీకు అవుట్పుట్లో స్పెసిఫై చేస్తుంది. అండ్ మ్యాక్స్ మా ఫంక్షన్ మనకు తెలిసిందే కదా, మ్యాక్స్ ఆఫ్ టపుల్ అంటే ఆ టపుల్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ అనేది నీకు ప్రింట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ టపుల్లో అన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్స్ అనుకోండి, ఇది 6 అనేది దాని వాల్యూ హైయెస్ట్ కాబట్టి 6 అనేది ప్రింట్ చేసింది. అదే ఆల్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ అనుకోండి, నెంబర్స్ కాకుండా అన్ని స్ట్రింగ్స్ అయితే అప్పుడు మనకి యాస్కీ వాల్యూస్ తెలుసు కదా, యాస్కీ వాల్యూస్ బట్టి అది మాక్సిమం వాల్యూ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ జిఎఫ్జి ఉంది, నార్మల్ స్మాల్ లెటర్ జిఎఫ్జి ఉంది, మిక్స్డ్ లోవర్ కేస్ అండ్ అప్పర్ కేస్ జిఎఫ్జి అనేది ఉంది. అప్పుడు యాస్కే వాల్యూ బట్టి మనకి మాక్సిమం వాల్యూ అనేది ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తుంది. లెంత్ ఆఫ్ ద టపుల్ అంటే మన టపుల్ యొక్క లెంత్ని కూడా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రివర్సింగ్ ఆఫ్ ఎ టపుల్, మనము టపుల్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దీనికంటూ స్పెసిఫై మెథడ్ ఏం లేదు కదా, అంటే రివర్స్ లిస్ట్కి ఉన్నట్టు రివర్స్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని రాసినట్టు. సో మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని అది ఓన్లీ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షనే కాకుండా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం టపుల్స్ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ స్లైసింగ్ టెక్నిక్ అనమాట. స్లైసింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఒక టపుల్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను. టపుల్స్ ఆఫ్ సెమీకోలన్ కాలన్ -1 అంటే అది నీకు రివర్స్ చేసుకొని ఎలిమెంట్స్ అనేది ప్రింట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అలాగా. అదర్వైజ్ మనము రివర్స్ అనే బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని కూడా టపుల్స్ని మనం రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. వి డు నాట్ మేక్ ఎనీ కాపీ ఆఫ్ ద టపుల్. ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తే మన టపుల్ యొక్క కాపీ అనేది మనం అదేం ఉండదు. ఇన్స్టెడ్ వి గెట్ ఏ రివర్స్ ఇటరేటర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సైకిల్ త్రూ ద టపుల్ సిమిలర్ టు ద లిస్ట్ని ఎలాగైతే మనం రివర్స్ చేయడానికి లిస్ట్ని కూడా అలాగే మనం సేమ్ దీనిలో ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా రివర్స్ ఇటరేటర్ యూజ్ చేసుకొని మనము టపుల్ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ టపుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని మనము ఈ టపుల్ని ఈ ఫంక్షన్కి పంపించి న్యూ టపుల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని మనం ఫస్ట్ టపుల్స్ని రివర్స్ చేసుకొని ఆ న్యూ టపుల్లో ఒక్కొక్క వాల్యూని యాడ్ చేసుకొని నేను ప్రింట్ చేస్తే అది ఆ టపుల్ని రివర్స్ చేసుకొని మనకి ఇస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇటరేషన్ అంటే రివర్స్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్ కాకుండా, స్లైసింగ్ టెక్నిక్ కాకుండా జస్ట్ ఇటరేట్ చేసుకొని కూడా మనం రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే సేమ్ లైక్ లిస్ట్లోని మనం ఎలాగైతే రేంజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని లాస్ట్ నుండి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఇస్తే మనం అది లాస్ట్ నుండి ఒక్కొక్క వాల్యూ తీసుకొని, అంటే ఫస్ట్ కే తీసుకొని దాని ఈ తీసుకొని అలాగా మనం రేంజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం జస్ట్ రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ క్లియరింగ్ ఏ టపుల్ అంటే మనం టపుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని రిమూవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. రిమూవ్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 ఫంక్షన్స్, అంటే లిస్ట్ ఫంక్షన్, క్లియర్ ఫంక్షన్, టపుల్ ఫంక్షన్. ఈ 3ని యూజ్ చేసుకొని మనము
ఈ 3 ఫంక్షన్స్‌ని కాంబినేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం టపుల్‌ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఒక టపుల్ అనేది ఇనిషియల్స్ చేశాను. తర్వాత ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండర్‌స్కోర్ టపుల్ అంటే ఈ టపుల్‌ని స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసింది ఓకే. కన్వర్ట్ చేసి ద ఒరిజినల్ టపుల్ అనేది నేను ప్రింట్ చేశాను. అండ్ సి మనం లిస్ట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండర్‌స్కోర్ టపుల్ అంటే ఈ టెక్స్ట్ అండర్‌స్కోర్ టపుల్ అనేది లిస్ట్ లాగా చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లిస్ట్‌లో క్లియర్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు టెంప్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని టెక్స్ట్ అండర్‌స్కోర్ టపుల్ అనేది నేను లిస్ట్ లాగా కన్వర్ట్ చేశాను. దాన్ని క్లియర్ చేసుకున్నాను అనమాట. అంటే దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్‌ని క్లియర్ చేసేసాను. దాని తర్వాత ఆ టెంప్ అనేలో ఉన్న లిస్ట్‌ని మళ్ళీ టపుల్‌గా కన్వర్ట్ చేసి ప్రింట్ చేశాను అనమాట. అప్పుడు మన టపుల్‌లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి. And the second method, reinitialize using tuple. మనము రీ అంటే ఇదొక డిఫరెంట్ మెథడ్ అనమాట. టపుల్ని రీఇనిషియలైజ్ చేసి మళ్ళీ మనము క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫస్ట్ టెక్స్ట్ అండర్‌స్కోర్ టపుల్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ అండర్‌స్కోర్ ఒక టపుల్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను. ఒక టపుల్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒరిజినల్ టపుల్ తీసుకొని ప్రింట్ చేశాను. మళ్ళీ మనం టెక్స్ట్ అండర్‌స్కోర్ టపుల్‌ని తీసుకొని రీఇనిషియలైజ్ చేశాను అనమాట. టపుల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని. టపుల్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని రీఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ప్రింట్ చేస్తే రీఇనిషియలైజ్ చేయడం వల్ల అది దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అని క్లియర్ అయిపోతాయి. క్లియర్ అయిపోయి ఎంప్టీ టపుల్ అనేది మనకి రిటర్న్ చేస్తది. మనకు ద టపుల్ ఆఫ్టర్ క్లియరింగ్ ద వాల్యూస్ మీన్స్ ఎంప్టీ టపుల్ అనేది మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద టపుల్స్. ఇలాగా మనము టపుల్స్ లిస్ట్ అంటే డిక్షనరీ కూడా ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ ఉంది. అది నేను రేపటి క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ రోజుకైతే మాడ్యూల్స్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్స్ని మీకు చెప్పాను. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూట్యూబ్ లైవ్ చాట్లో మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఐ కెన్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే. అండ్ సెషన్ని ఇంటరాక్టివ్గా ఉంచడం కోసం మేము ఒక క్విజ్ అనేది పెడతాం. అది యూట్యూబ్ లైవ్ చాట్లో ఆ లింక్ అనేది మీకు పెడతాం. ఎవ్రీవన్ మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఆ క్విజ్ని సాల్వ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాం. వెయిట్ ఎ సెకండ్. జస్ట్ వెయిట్ ఎ సెకండ్. ఆ క్విజ్ యొక్క లింక్ అనేది మీ చాట్లో ఆ క్విజ్ని అందరూ ఓపెన్ చేసి సాల్వ్ చేయడం ట్రై చేయండి. Hello guys, just click on the link. Just wait for the host to begin the quiz.
The quiz is already begun. You can start answering the questions. Shall we end the quiz? We will wait 2 more minutes and we will end the quiz. Right? Yeah, guys, we are going to end the quiz. Yeah, right. And now the top five participants are Akshay, Viswateja, Vikash, Pavani. Yes, these are the participants. And Akshay is the first, Vikash third, and Viswateja is the second. Thank you, guys. Thank you for the session. Thank you for joining.